day to all. Today we are all going to see about the computer science programming language. In that programming language, now we are going to see about the functions of the 12th standard first chapter functions. Functions means செயற்கூறுகள் அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேவா? Today we are going to the topic as learning objectives of functions. First topic is learning function specification, second parameter and arguments, interface and implementation, fourth is pure function, next one is side effect impure functions. First we are going to the introductions of the function. What is my function? We are all going to set a work or a job, that is called as a function. In a computer language this is called as specifications of the specified task. Okay. The first one is specifications, that is the specified job அப்படினு சொல்றாங்க, or as task. To completing a task is the function, and that function specification வரையறுத்தல், செயற்குறை வரையறுத்தல் அப்படினு சொல்றாங்க. And that the algorithm, going to set a algorithm. What is my algorithm? செயல் திட்டம் அப்படினு சொல்றோம். அப்போ ஒரு வேலையை செய்ய போறோம் அப்படினா என்னென்ன செயல் திட்டங்களை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றதை நம்ம எடுத்துக்கிறது. For example, this is the topic we are going to see today in our class, that is the task, that is also known as the algorithm, வரையறை அப்படினு சொல்றோம். அப்ப செயல் திட்டம் அப்படினு சொல்றோம். And that the particular task has been set on a set of time, that is called as a access time or compiling time. Access time, அணுகல் நேரம். ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிறோமோ அதை செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் இருக்கிற நேரம் தான் அது அக்சஸ் டைம், அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் கம்பைலிங் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ், another நேம் இஸ் சப்ரூட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட்ஸ் மை சப்ரூட்டீன் மீன்ஸ்? another meaning of subroutine, subprogram. another name of subroutine, function உடைய another name தான் subroutine, subroutineக்கு இன்னொரு நேம் தான் subprogram. subprogramனா ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ ஒரு வேலையை செய்ய போறோம் அப்படின்னா அந்த செயலுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம், குறிமுறை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, subroutine means a work has been done within a smallest code, a individual code, that is called as a subroutine அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, next what is the functions? Function is a unit of code that is specifying the set of tasks, that is called as a function. In our first topic is a function, and that function specification ஒரு செயல் திட்டத்தில் எப்படி அது வரையறுக்கிறது, that is a equal to 24. இப்போ a is the variable or access variable அப்படின்னு சொல்கிறோம். This 24 is the value, can be access of the function. அப்போ ஃபங்க்ஷனில் ஒரு வேரியபிளை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். அப்போ எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்றத a equal to 24. a is the parameter or variable அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 24 is the arguments, that is the second topic, parameter and arguments. This is the parameter, this is the argument. And then we are all using the equal operator, colon equal is the operator. Okay, next, and then the parameter has two types. Parameter has two types. One is parameter without a type. Second one is parameter with type. What is meant by parameter with type? Means without type நம்ம variable data types specify பண்ணாம இருக்கு. without type means data type.
data type without data types, parameter without data types, with data types. இப்போ data typesல நம்ம C++ல நிறையா பார்த்துருப்போம். இன்டீஜர், ஃப்ளோட்டு, கேரக்டர், டெசிமல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் பெராமீட்டர் வித்தவுட் டைப். வித் டைப்னா அந்த ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம், ஒரு வேரியபிளோடைய வேல்யூவை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்க, டேட்டா டைப்பை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் செகண்ட் டைப். அப்போ பெராமீட்டர்னா என்ன? ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா செயல் உறுப்புகள், செயல் உறுப்புகள். அப்போ என்ன இந்த செயல் உறுப்பு தான் 24 இஸ் த ஆர்குமெண்ட்ஸ். இப்போ அதுக்கு தமிழில் செயல் உறுப்புகள்னு சொல்கிறாங்க. பெராமீட்டரில் இது இருக்குது. அப்போ பெராமீட்டர்ஸ் வித்தவுட் டைப் அப்படின்றது ரெக்வயர்ஸ். A to B. இப்போ ஃபஸ்ட்டு requires, அப்போ என்ன தேவை அப்படின்றத கொடுத்துரும். அடுத்தது return, what is to be the output, that is the return to the power of B. This is the going to be get the output. What is the output of we are going to get means A to the power, that is the program. Next, let REC POW A B colon equal to. இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி let அப்படின்றது நம்மளுடைய keyword, note it as keyword. Must use each and every program let as the keyword. Next, POW is the program theme of the program. POW power. A and B is the variables or parameters to be passed. Next, if the condition if B equal to 0 then 1, else A into power of A of B minus 1. This is the program. In this, now we are going to see about the power functions. The return, the command has been used. What is the condition has been used means the control is if else is used in our program. If else, in this if else we are going to get the output as A to the power of B. In this, if B equal to 0 means we get the output 1, otherwise we get the B to the power of minus 1. This is the parameters without type. Next, with type means in this we are all using the data type integer. Okay, இப்போ இதில் இன்டீஜர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோன்னா அப்போ அது முழு என்ன பெறப்போகுது அப்படின்றதுனால அது வித் டைப்பில் இந்த சேஞ்சஸை நம்மளுக்கு அந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வித்தவுட் டைப்பாக இருந்தாலும் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிஃபால்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்டீஜரை தான் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா B greater than 0. இப்போ கிரேட்டர் தென் 0வாக இருந்தால் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு. செகண்டு, அதோடைய அவுட்புட் என்னவா கெட் பண்ண போகிறோன்றதுக்காக ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. A to the power to be the power of B அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ A to the power of இருக்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வித் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இன்டீஜர் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் அந்த பெராமீட்டர் வித் டைப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த சேம் ப்ரோக்ராம் தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பியூர் ஃபங்க்ஷன், இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனையும் இதை வச்சே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இப்போ இந்த பியூர் ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பெசிஃபைடு டேட்டாவை வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஏதோ ஒரு இன்புட்டை கொடுக்குறோன்னா அது கரெக்டான அதே சேம் அவுட்புட்டை தான் கொடுத்துதுன்னா அதே அவுட்புட் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம மாற்றுறோன்னா அந்த நம்பருக்குரிய அவுட்புட்டை தான் நம்ம கொடுக்குது அப்படின்னா அது பியூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். சப்போஸ் அதில் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதை இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறாங்கன்னு இதை வச்சே கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா லெட் அப்படின்றது கீவேர்டு சொல்லியிருக்காங்க. REC அப்படின்னா என்ன? REC த ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன். ரெக்கர்சிவ்
function அப்படின்னு சொல்றாங்க. What is meant by recursive? The function call itself is called as a recursive function. ஒரு செயற்கூறு தன்னைத்தானே அழைத்து கொண்டால் அதற்கு பெயர் தான் தற்சுழற்சி செயற்கூறு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப recursive functions உங்களோட நோட்ல கொடுத்திருக்காங்க. recursive function என்ன? a function call itself தன்னைத்தானே அழைத்து கொண்டால் அந்த செயற்கூறிற்கு தற்சுழற்சி செயற்கூறு என்று பெயர். அந்த இதை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆர்இசின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லெட்டுன்றது கீவேர்டு. நீங்கள் ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷனாக திரும்ப திரும்ப அதை செயல்படுத்திகிட்டே இருக்கணும். சப்ரூட்டீன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கால் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஒரே ப்ரோக்ராமை நம்ம திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சப்ரூட்டீன். சப்ரூட்டீன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமை நான் திரும்ப திரும்ப எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான். அப்போ அதே போல் இருக்கும்போது ஆர்இசியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்படி யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அது என்ன கிடையாது, ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம் கிடையாது. லெட்டுன்றது எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நமக்கு அடுத்த டாபிக் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா இடைமுகம். அப்போ நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஒரு செயல்பாடை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம், எதை வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம், வாட் ஆர் த we are all going to implement the objects, it cannot use its own அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனில். இட்ஸ் யூஸ் இன் our own, cannot be used in its own அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இப்போ இந்த இன்டர்ஃபேஸை வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, இம்ப்ளிமெண்டேஷனே பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய டாப்பிக்காக இருக்குது. இதோடைய சின்டாக்ஸ், அப்போ பெராமீட்டர்ஸ் வித் டைப்பில் ஒரு சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது இம்பார்ட்டண்டாக ஒரு 2 மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க. வித் டைப்புடைய சின்டாக்ஸ் லெட் ஆர்இசி fn a1 a2 dot an. This note the let is the keyword rec functions. நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம fn னா நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுடைய நேம். ஓகேவா? let otherwise starts from let and then name, that is the keyword of name, and then variables or arguments parameters நம்ம கொடுக்கணும். இதுதான் அந்த syntax. அதான் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் உங்களுக்கான 2 மார்க்கில் வித் சின்டாக்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்ஃபேஸ். வாட் இஸ் பை இன்டர்ஃபேஸ்? இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னென்னா, இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் த ஜஸ்ட் டிஃபைன் வாட்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி டூ, இட் கேனாட் ஓவர்ஆல் த ஓன் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ். இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னா நம்ம இன்டர்ஃபேஸில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை யூஸ் பண்ணியே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இம்ப்ளிமெண்டேஷனையும் பண்ண போகிறோம். சைடு எஃபெக்ட்ஸ், பியூர் ஃபங்க்ஷன்னா த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கெட்ஸ் வித் தேர் ஓன் the same value and get the same output as the impure functions அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Now we are going to see about the difference between interface and implementation. Interface means இடைமுகம், implementation இதுல இருந்து செயல்திட்டங்கள் செய்ய போறது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அதனுடைய வேறுபாடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, interface is just define what an object can do but won't actually do it. இப்போ இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னன்னா, நம்ம எதன் மூலமா செய்ய போறோம் அப்படின்றது மூலமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமா தான் செய்யறோம் அப்படின்னா, ஆனா அந்த வேலையை அது செய்யல, நம்ம தான் அதை ப்ராசஸ் பண்ணணும், அதன் மூலமா ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் த இன்டர்ஃபேஸ்னா இடைமுகம். நம்ம எதன் மூலமா நம்ம போறோம், கார்ல போறோம்னா காரணத்தால நகர்ந்து போகிறது கிடையாது, நம்ம தான் அந்த காரை நம்ம மூவ் பண்றோம். தட் இஸ் கால்ட் as a interface. இம்ப்ளிமெண்டேஷன், அப்ப இதன் மூலமா நடக்கிறதா இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அதனால அடையக்கூடிய பயன்கள் என்னவோ அதான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொல்றாங்க. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கேரிஸ் அவுட் தேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டிஃபைன்ட் இன் தி இன்டர்ஃபேஸ். அப்ப அந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல நம்ம எந்த ஒரு செயல்பாடு, எந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி பண்றோமோ அதனால
அடையக்கூடிய பயனா சொல்றாங்க implementation பயன்பாடு அப்படினு சொல்றோம். அப்ப we are going to move a car or driving a car. அந்த காரை எப்படி மூவ் பண்றோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுப்பாங்க. அந்த காரை யார் மேக் பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றது நமக்கு தேவையில்லை. அதுதான் the interface அப்படினு சொல்லிருக்கோம். ஆகவே an interface is just define what an object can do. அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த கார்னா அந்த காரை நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். we are going to transfer from one place to another place through the transporting device car அப்படினு சொல்றோம். அப்ப but won't actually do it. அது தன்னை தானே செயல்படுத்தாது அப்படிங்கறத இன்டர்ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் implementation carries out the instruction defined in the interface. இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல என்ன நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அதை கேரி அவுட் பண்றது தான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் சொல்றாங்க. கார் மூலமா என்ன பண்றோம், ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றோம், டிரைவ் பண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு மூவ் பண்றோம், அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பாஸ் பண்றது தான் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகேவா? next question is difference between pure and impure function. அப்ப ஒரு செயல்பாடு செய்யும்போது அதுல எந்தவித மாறுபாடு இல்லாம இருந்துச்சுன்னா that is called as a pure function. The return value of the pure function solves depending on its argument. அந்த செயல் உறுப்பின் மூலமா நடக்கக்கூடியது தான் வேறுபாடு தான். ஆனா அந்த எந்த நம்பர் கொடுக்கறோமோ அந்த நம்பருக்கு ஏத்த அவுட்புட் எப்போ கொடுத்தாலும் வர்றது தான் pure functions. Today we are given a str length அப்படினு சொல்றோம். For example str length means we are going to find the string length. இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொடுத்திருக்கோம் அப்படினா அத கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குனா அந்த வேர்ட் இதுக்குள்ள இந்த parenthesisல கொடுக்கும்போது இன்னைக்கு என்ன அவுட்புட் கொடுத்தோமோ அதே அவுட்புட் தான் நாளைக்கு தரணும். That is called as impure function. So the return value of the pure function solve depending on its argument passed. அந்த argument pass பண்றத பொறுத்து தான் அதோட அவுட்புட் இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ணுது, மாறாது. So they do not modify. அதான் எழுதுறது இருக்கோம். They do not modify the arguments which are passed to them. அந்த argument குள்ள நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ள எந்த argument பாஸ் பண்றோமோ argument means value. வேல்யூ எந்த வேல்யூ பாஸ் பண்றோமோ அது என்ன ஆகுது, மாறாது. அதுதான் அது pure functions. Whether it modified means it is called as impure functions. The return value of the pure functions does not solve the depending on its arguments passed. That's example. What's the example for the impure function is date, random, time. These are all may be changed each and every time or each and every day. So for example date means today's date is not depending on next day. And then random number. உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற examples are seen on our textbook. The example is random numbers a greater than 10, likewise a greater than 10 னு கொடுத்திருப்பாங்க. அத என்ன பண்றாங்க, சால்வ் பண்ணும்போது the number has been depending on the numbers greater than 10 means now we are getting the number 8 means next we are getting 100 and then 99 101 like that. The values can be changed. That is the impure functions. Date, time, each and every seconds has been the time changed. So they may modify the arguments which are passed to them. எப்போ வேணாலும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால அது impure function சொல்றாங்க. pure functionல எப்போ கொடுத்தாலும் மாற்றம் அடையாது. அதனால அது pure function சொல்றாங்க. மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா impure function சொல்றாங்க. Next we are going to recall the first topic subroutine. Subroutine அப்படினா என்னன்னா ஒரு தகவல் அப்படினு சொல்றாங்க. செயற்கூற்று அப்படினு சொல்றாங்க இல்லையா, செயற்கூறுன்னு சொல்றோம். இந்த செயற்கூறுனுடைய சப் ப்ரோக்ராம்ஸ் subroutines are the basic building blocks of the computer program. இதுதான் அது தொடக்க கூற்றாக இருக்கிறது. இதுதான் மெயின் பில்டிங் பிளாக்ஸா இருக்கிறது. இதுதான் முக்கியமா இருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ல subroutines. Next it is used to perform a particular task repeatedly. என்ன நம்ம சொல்லிருக்கோம், subroutine means used multiple times. Whenever we need, we can use it multiple times. That is called as subroutines. Next functions. Another name of the subroutine is called as function. Note it as the one mark. The subroutines, another name of the subroutine is
function. Next function. What is my function? Function is the unit of code that is often defined within a greater code structure. Okay, அப்ப a function is unit of code. குறிப்பிட்ட கூற்று அப்படினு சொல்றாங்க. ஒரு செயல் கூற்றுகளை நம்ம என்ன பண்றோம்? யூஸ் பண்ணி அத ஒரு டிஃபைன் பண்ற ஒரு parenthesis உள்ள ஒரு செட் ஆஃப் கோட் உள்ள பண்றதுக்கு தான் functions. அந்த functions மூலமா we can derive as the input. We can use the multiple inputs. We can use multiple inputs as the task. Multiple tasks on input output. It can be processed and then use the certain output. That is the functions. about function செயற்கூறு அப்படினு சொன்னா அப்ப நம்ம என்ன இன்புட்டா எவ்வளவு இன்புட் வேணாலும் கொடுக்கலாம். அதுல இருந்து வரக்கூடியதை என்ன ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து வரக்கூடியதை செயல்படுத்துறதுக்கு அப்புறம் செயல்பாடுன்னு சொல்றாங்க. செயல்பாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த செயல்பாட்டுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு அவுட்புட் செர்டைன் அவுட்புட்ஸ் we can get ஒரு குறிப்பிட்ட வெளியீடு. இதுல இருந்து இந்த எவ்வளவு வேலை கொடுத்தாலும் அதுல இருந்து எனக்கு வரக்கூடியது என்ன வெளியீடு வருதுன்றத சொல்றதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க.